مارننگ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہریوں پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ۔ پاور ڈیوی نے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے استثنا۔ دیگر گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے تک بڑھا دیا گیا۔ شہریوں پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ پاور ڈویژن نے گھریلو صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے استثنا دے دیا گیا۔ دیگر گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے تک بڑھا دیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا۔ ماہانہ 50 یونٹ تک صارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے 95 پیسے برقرار رہے گا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 7 روپے 12 پیسے اضافے سے 34 روپے 26 پیسے کا ہو گیا۔ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف 7 روپے 2 پیسے اضافے سے 39 روپے 15 پیسے ہو گیا۔ ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 41 روپے 36 پیسے تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 42 روپے 78 پیسے۔ ماہانہ 601 سے 700 یونٹ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 43 روپے 92 پیسے ہو گیا۔ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 48 روپے 84 پیسے ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کے بلوں میں فکس چارجز عائد کر دیے۔ نیپرا نے گھریلو صارفین کے لیے 200 سے لے کر 1000 روپے تک ماہانہ فکس چارجز عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ منظور شدہ لوڈ 5 کلو واٹ سے زیادہ ہونے پر 1000 روپے فکس چارجز، 5 کلو واٹ سے کم منظور شدہ لوڈ پر سلیب کی صورت میں فکس چارجز دینا ہوں گے۔ بجلی صارفین کو 301 سے لے کر 401 یونٹ تک 200 روپے، 401 سے لے کر 500 یونٹ تک 400 روپے فکس چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ 501 سے لے کر 600 یونٹ صارفین کو 600 روپے ماہانہ چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ اسی طرح 601 سے لے کر 700 یونٹ تک 800 روپے، 701 یونٹ سے زائد استعمال کرنے پر 1000 روپے ماہانہ فکس چارجز دینا ہوں گے۔ رواں ماہ سے گھریلو صارفین سے ہر ماہ فکس چارجز وصول کیے جائیں گے۔ وحدت روڈ اتفاق کالونی اور سلطان باہو کالونی اقبال ٹاؤن کے رہائشی مہنگی بجلی، اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کی لیسکو مخالف شدید نعرے بازی، حکومت سے بجلی بلوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ وحدت روڈ اتفاق کالونی کے رہائشی مہنگی بجلی، اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کی جانب سے لیس کو مخالف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین میں شامل خواتین کا کہنا ہے کہ زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں، بغیر ایسی 50,000 کے بل بھیجے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے حکام بالا سے بجلی بلوں میں ریلیف فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ادھر سلطان باہو کالونی اقبال ٹاؤن کے مکین بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اضافی بلوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مکینوں نے ہاتھوں میں بجلی بل تھامے انتظامیہ اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکلیں، زیورات سمیت قیمتی اشیاء بیچ کر بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ایک پنکھا چلانے پر 12,000 بل آیا ہے۔ مظاہرین نے انتظامیہ اور حکومت سے بجلی بلوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی بھی نہیں ہے اور بل زیادہ آ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حکومت کو چاہیے خدا را ہمارے اوپر رحم کرے، اتنے بل نہ بھیجے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی سائیکل بیچ رہا ہے، ہم کدھر سے بل ادا کریں؟ برائلر مرغی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری، چکن کی قیمت میں مزید 22 روپے کلو اضافہ، مرغی کا گوشت 542 روپے کلو تک پہنچ گیا، فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 253 روپے ہو گئی۔ ادھر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، سرکاری نرخ نامے کے برعکس فروخت پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ مارکیٹ کمیٹی سستے پروٹین کو مہنگا کرنے کے مشن پر گامزن ہے۔ چکن کی قیمت میں مزید 22 روپے کلو اضافہ کر دیا۔ برائلر مرغی کا سرکاری ریٹ 542 روپے کلو مقرر ہو گیا۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 359 روپے، پرچون ریٹ 373 روپے فی کلو رہا۔ فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 253 روپے ہو گئی۔ انڈوں کی پیٹی کا سرکاری تھوک ریٹ 7,470 روپے ہو گیا۔ اتوار کے روز سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی رہیں۔ سرکاری نرخنامے کے برعکس فروخت پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ ٹماٹر کی قیمت 145، بازار میں 250 روپے کلو، آلو کی قیمت 80، بازار میں 110 روپے کلو، پیاز کی قیمت 110، بازار میں 150 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ ادرک کی قیمت 610، بازار میں 640 روپے کلو، لہسن کی قیمت 320، بازار میں 390، ٹنڈے کی قیمت 160، بازار میں 200 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ چھٹی کے روز بھی پھل کی قیمت
قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ سرکاری نرخنامے سے برعکس پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری رہی۔ سندری آم 180، بازار میں 250 روپے کلو۔ دسہری آم قیمت 145، بازار میں 200 روپے کلو۔ چونسا آم کی قیمت 175، بازار میں 270 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ فالسا کی قیمت 290، بازار میں 360 روپے کلو۔ تربوز کی قیمت 42، بازار میں 70 روپے کلو۔ آڑو کی قیمت 200، بازار میں 250 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیب کی قیمت 285، بازار میں 350 روپے کلو۔ کیلے کی قیمت 130 روپے، بازار میں 170 روپے درجن میں فروخت کیا جانے لگا۔ سرکاری نقشنامے سے زائد وصولی پر شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر مختلف وبائی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ ہیپاٹائٹس، ڈائریا، HIV، ٹائیفائڈ اور ملیریا کا خطرہ منڈلانے لگا۔ محکمہ صحت کا تمام اسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے جامع انتظامات کیے جائیں۔ پینے کے صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے پانی کی کلورینیشن کی جائے۔ محکمہ صحت نے تمام اسپتالوں اور CEOs کو مراسلہ جاری کر دیا۔ شمع کالونی کا ماہا کوٹرائیاں سٹاپ راول روڈ اور گڑی شاہو ریلوے اسٹیڈیم روڈ سیوریج مسائل کا شکار ہے۔ کینال روڈ گرین بیلٹ PHA انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ رحمت کالونی صوفی آباد کے پارک انتظامی غفلت سے صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ شمع کالونی کماہا کے نزدیک سیوریج کا نظام ناکارہ ہو گیا۔ گلیوں میں مین ہولز کے ڈھکن غائب ہونے سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا تک محال ہو گیا۔ مکینوں نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ ہر ماہ آنے کے بجائے ایک بار ہی مکمل بحالی کا کام کرے۔ بارش ہو جائے تو یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بچے اسکول جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسکول نہیں پہنچ پاتے، رستے میں گر جاتے ہیں، وردی خراب ہو جاتی ہے۔ کوٹرائیاں سٹاپ رائمنڈ روڈ کے اطراف سیوریج مسائل کی بھرمار ہو گئی۔ 2 روز سے جمع بارشی پانی کے باعث مکینوں کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دکانوں کے باہر جمع پانی نے تاجروں کے کاروباری سرگرمیاں معطل کر دیں۔ یہ مین جیابا کا روڈ ہے، رائمنڈ روڈ سے منسلک ہے یہ روڈ نا، اور یہ مین مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ دکاندار اب دکانیں خالی کر کے جا رہے ہیں کیونکہ کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ گڑی شاہور ریلوے اسٹیڈیم روڈ سیوریج مسائل سے 2 4 ہو گیا۔ علاقے کی مین سڑک پر جمع پانی نے مکینوں کی مشکلات بڑھا دی۔ علاقے میں تعفن اور بدبو کے باعث شہریوں کا سانس لینا 2 بھر ہو گیا۔ مچھروں کی افزائش کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے سیوریج نظام ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سارے لاہور دا پانی مک جاندا، اتھوں دا نہیں مکدا۔ نالے دا، گٹراں دا پانی ویکھو اسی کس طرح رہ رہے ہیں۔ میری بہت ڈینگی مچھر رات تے سو نہیں سکدے۔ غلام بھٹی کالونی کے مکین سیوریج مسائل سے 2 4 ہو گئے۔ متعدد گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ علاقہ مکینوں کے گھروں کی دہلیز پر غلاظت کے ڈھیر لگ گئے۔ مکین درپیش مسائل پر واسطہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام مسئلے کا نوٹس لے کر سد باب کریں۔ معمولی سے کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹرکاتے رہتے ہیں، بار بار ہمیں محکمے میں کمپلین کرنی پڑتی ہے۔ جی بالکل، ہم نے کئی دفعہ ادھر پروٹیسٹ بھی کیا ہے، ان کو محکمے والوں کو بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی حال دیکھ لیں آپ کا یہاں کا ایسا ہی ہے۔ ارشد کالونی UC 272 رائیونڈ کا علاقہ سیوریج مسائل کا گڑھ بن گیا۔ کئی ماہ سے جمع سیوریج پانی نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ گندگی اور غلاظت نے ماحول تعفن زدہ کر رکھا ہے۔ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ساتھ مسجد ہے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے گزرتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، بچوں کے یہاں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ پانی آپ کو سارا نظر آ رہا ہے، یہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ مجاہد آباد تاج باغ کا علاقہ سیوریج مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ کئی ماہ سے جمع پانی نے تاجروں کے کاروبار تباہ کر دیے۔ راہگیروں کی آمد و رفت شدید متاثر ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر سیوریج مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو 2 3 دن پانی نکلتا ہے جہاں سے، اور مچھر اور تعفن پھیل رہا ہے۔ ارباب اختیار سے ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے، ان سے میٹنگ بھی کی ہے، لیکن وہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو آتے ہیں، اس سے پہلے یہ ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ یہی چل رہا ہے۔ کینال روڈ گرین بیلٹس PHA انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گئی۔ نکاسیاب کی ناقص صورتحال سے بارشی پانی تاحال جمع ہے۔ گرین بیلٹس میں لگی گھاس اور پھولدار پودے بھی تباہ ہو چکے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر نکاسیاب یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ گندگی کے ڈھیر، پانی، مچھر، بیماریاں، نہ کچھ صفائی والا آندا ہے۔ اور جہے اتنے تنہا سرکاری عملہ ہے وہ کدی آئے ہی نہیں اتنے۔ کنے دن ہو اتنے رہنا، کنیاں بیماریاں نے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جہاں اتوں عملہ تنہا لینا مہینے بعد آتا ہے
वो कुछ भी नहीं करते। फिरोजपुर रोड से मुतसिल रहमत कॉलोनी सूफियाबाद का पार्क इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क के जंगले टूट फूट का शिकार हो गए। पार्क में जमा सेवेज मिले बारिशी पानी पर जमी काई ताफुन और बदबू फैलाने लगी। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पानी के निकास और पार्क की तामीर और मुरम्मत की अपील कर दी। वहदत कॉलोनी एल ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। रिहायशियों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि पैसों के इवज पानी खरीदते हैं। मुतासिरीन ने हुकाम बाला से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। 9 और 10 मुहर्रम को शहर भर में 227 से जायद मजालिस 40 जुलूस बरामद होंगे। मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स 2200 से ज्यादा वार्डन्स ड्यूटी देंगे। शहर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस से मुतल्लिक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। CDO अमारा अथर के मुताबिक 9वीं 10वीं मुहर्रम उल हराम को शहर में 277 से जायद मजालिस और शहर के मुख्तलिफ मकामात से 46 जुलूस बरामद होंगे। 9वीं 10वीं मुहर्रम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 बड़े जुलूस बरामद होंगे। जुलूसों के रूट्स, पार्किंग व डाइवर्शन पॉइंट्स को फर्दन चेक करते हुए ड्यूटी तैनात की गई है। SP मुनीर हाशमी, SP सुहेल फाजिल और SP शहजाद खान तमाम मजालिस और जुलूसों की निगरानी करेंगे। मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 2200 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे। किसी भी नागहानी सूरत हाल में इमरजेंसी गाड़ियों के लिए फौरी रास्ता क्लियर रखा जाएगा। दरियाए रावी नहरों में नहाने पर पाबंदी, शहरियों ने हवा में उड़ा दी। BRP नहर में नहाते हुए 2 बच्चों का बाप डूब गया। लाहौर में दरियाए रावी नहरों में नहाने पर पाबंदी, शहरियों ने हवा में उड़ा दी। BRP नहर में नहाते हुए 2 बच्चों का बाप डूब गया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले शख्स की शनाख्त 32 साल अहमद के नाम से हुई, जो मिनहाला गांव का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप था। वाक़या इतवार की सुबह 3 बजे के करीब पेश आया, जब अहमद एक दोस्त के हमरा BRP नहर में नहाने के लिए उतरा तो वो डूब गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने 4 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा, पर डूबने वाले का कोई सुराग न मिल सका। कि सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान का मिस्री शाह इमाम बारगाह का दौरा, मजलिस के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने मिस्री शाह इमाम बारगाहों का दौरा किया। AC सिटी रॉय बाबर ने इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अरशद, यासिर इरफात, इसरार शाह, अजहर फारूकी, रहमान अली, मोहसिन जट भी हमरा थे। मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वज़ीर ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। इदारों के नुमाइंदगान को ड्यूटी से बढ़कर काम करने की भी हिदायत की। मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम तर सहूलियात, जलूस के रूट का भी जायज़ा लिया। मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुहर्रम उल हराम में किसी को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। MNA सैफुल मलूक खोकर का वापस इमाम बारगाह, सिक्योरिटी इंतजाम IMPA मलिक शहबाज खोकर भी हमरा थे। MNA सैफुल मलूक खोकर ने वापटा टाउन इमाम बारगाहों का दौरा किया। MPA मलिक शहबाज खोकर समेत दीगर कारकुनान भी हमरा थे। चेयरमैन अमन कमेटी शाहिद सिंधु समेत दीगर अमन कमेटी मेंबरान मौजूद थे। मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान भी हमरा थे। इमाम बारगाहों में फराहम करदा सहूलियात को सराहा, सिक्योरिटी इंतजामात और जलूस रूट का मुआयना किया। अरकान असम्बली ने कारकुनान को मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में दिन रात काम कर रहे हैं ताकि किसी भी अहले तशी भाई बहन को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कमिश्नर लाहौर के महकमा दाखिला और जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम्स के दौरे, जैद बिन मकसूद ने मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर्स को मरकजी कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग, फीडबैक और दीगर प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने महकमा दाखिला और जिला इंतजामिया के कंट्रोल रूम्स के दौरे किए। महकमा दाखिला कंट्रोल सेंटर में तमाम मसलात से ऑनलाइन मॉनिटरिंग फीड ली जा रही है। अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई। महकमा दाखिला पंजाब कंट्रोल रूम में तमाम महकमों के फोकल पर्सनस 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने DC ऑफिस लाहौर में कायम कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा किया। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए DRG ऑपरेशंस फील्ड में मुतहरिक फैसल कामरान का सदर कैंट का दौरा, 7 मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। DRG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने सदर कैंट से निकलने वाले 7 मुहर्रम के जुलूस के रूट का दौरा किया। DRG ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया और ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया।
मोहम्मद फैसल कामरान ने CCTV कैमरा और शुरा की चेकिंग के अमल का भी मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस ने मजालिस और जुलूसों में शरीक होने वालों की मुकम्मल चेकिंग, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। ग्रीन टाउन में मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया में मजलिस अज़ा का अहतमाम किया गया। अल्लामा कंबर अली शाह नकवी ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। लीगी MP इमरान जावेद इंतजामी अमूर का जायजा लेने पहुंचे। मस्जिदों मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया में 7 मुहर्रमुल हराम की सालाना 50वीं मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। अंजुमन हैदरिया बल्तिस्तानिया की जानिब से शबीउल-जुलजना बरामद हुई। तकरीब में बल्ती नौजवानों ने अपनी रवायात के मुताबिक जंजीर जनी का पुरसा दिया। लीगी मेंबर सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद ने मजलिस अज़ा में शिरकत की, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मजालिस के इनेकाद पर जोर दिया। हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ के अमन अमान को देख रहे हैं और यहाँ के जो दोस्त आए हुए हैं, इनकी जो ज़रूरियात हैं, इनके लिए जितनी आसानी पैदा की जा सके। और हम दुआगो हैं कि ये जो महीना है ये आराम से, सुकून से और यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या ना हो पाकिस्तान के अंदर। इंतजामिया की जानिब से सालाना मजलिस की रवायत को बरकरार रखते हुए ज़ियारत शबीउल-जुलजना और लंगर का एहतमाम किया गया। 50 साल रवायात के मुताबिक बरामद हुआ, जिसमें शबीउल-जुलजना की बरामदगी हुई। इसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों के लिए यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और सबीलों का अहतमाम है, लंगर का अहतमाम है। पंजाब पुलिस की नफरी ने दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दिए। CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी की गई। हमारे पास तकरीबन 20 के जवान मौजूद हैं, 4 गेट हैं, चारों गेटों पे तैनात हैं और तकरीबन 5 से ज़्यादा छतें लगाई गई हैं और इस पूरे रूट को CCTV कैमरा जात के साथ कवर किया जा रहा है और तमाम जो चेकिंग है वो 3 लेयर में हो रही है। 3 गेटों के ऊपर फर्दन चेकिंग वॉलंटियर के साथ जारी है। अल्लामा कंबर अली शाह नकवी ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस के इख्तिताम पर अज़ादारों के लिए लंगर और तबर्रुकात का एहतमाम किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42 लाहौर। जामिया मस्जिद चिराग मदीना एच ब्लॉक मरकज़ा सोसाइटी में ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर सैयद कमर अली ज़ैदी ने अहले बैत की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। जामिया मस्जिद चिराग मदीना एच ब्लॉक मरकज़ा सोसाइटी में ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। रूहानी और इल्मी शख्सियत डॉक्टर सैयद कमर अली ज़ैदी ने ख़ुसूसी खिताब फरमाते हुए अहले बैत की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। सोहेल अनवर राना, सैयद एहसान अहमद गिलानी, मलिक मजहर हुसैन अवान, अमजद अली कादरी और वहीद अहमद ने कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात संभाले। MP मलिक शहबाज खोखर का टाउनशिप का दौरा। UC 232 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। MP मलिक शहबाज खोखर ने ब्लॉक नंबर 32B1 टाउनशिप का दौरा किया। UC 232 दरमियानी रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। लीगी रहनुमा अजमल हाशमी, पीर शहवार उस्मानी, राना सलीम, अफजाल खान, रेहान बेग, मोइन भट्ट, अल्लाह रखा बलोच, जाहिद करीम और दीगर भी हमरा थे। इलाका मकीनों ने MP मलिक शहबाज खोखर को अपने मसाइल से आगाह किया। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मसाइल जल्द हल करेंगे। मलिक शहबाज का कहना था कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि हल्के के आवाम के मसाइल को ना सिर्फ सुनूं बल्कि फौरी हल भी करवाऊँ। MPA चौधरी नवाज लिद्धड़ की अवामी खुले कचहरी PP 158 के मकीनों ने बारिशों से दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। बाबा इसाक डार, डॉक्टर इलियास तितला, लियाकत गुजर, चौधरी आसम सिंधु, डॉक्टर इंतजार आलम, रफ़ीक मुख्तार, मुश्ताक गुजर, गुलाम साबिर चिश्ती, सदीक मोता सिंह ने शिरकत की। अहले हल्का ने बारिशों से दरपेश मसाइल से आगाह किया। साली ने MPA चौधरी नवाज लिद्धड़ को बिजली से मुतालिक मसाइल भी बयान किए। चौधरी नवाज लिद्धड़ का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर काम करते हुए हल्के को तब्दील कर रहे हैं। कोशिश है कि आइंदा बारिशों में कहीं भी पानी जमा ना हो। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान अस्कर, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान शरीक हुए। CTO मारा अथर, SSP अजमीन आतिफ नसीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी और SSP ऑपरेशंस तसव्वुर इकबाल भी मौजूद थे। इजलास में महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए मुतारिफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
गढ़ी शाह जिमखाना ने दोस्ती समझे क्रिकेट सीरीज के मैच में एहसान क्लब को 70 रन से शिकस्त दे दी। फातह टीम के अहमद हुसैन और हाफिज उस्मान नदीम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। गढ़ी शाह जिमखाना क्लब ने पहले खेलते हुए 255 रन बनाए। अहमद हुसैन 78, हाफिज उस्मान नदीम 65 और सैफुल्लाह 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में एहसान क्लब की टीम 185 रन बनाकर आउट हो गई। गढ़ी शाह जिमखाना के अली हसन ने 4, उमैर ने 3 और बिलावल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरियों ने अहले खाना और दोस्तों के साथ लजीज खानों से लुत्फ उठाया। फैमिली के साथ यादगार लम्हे गुजारने के लिए खाना खाने आए शहरियों की जानिब से कहा गया। मजीद कैसे एंजॉय किया उन्होंने अपना संडे, जानेंगे हसनैन औलख से। जी बताइएगा। और जो है वो ख्वाबों के दिलदादा शहरियों का मस्कन है और यहाँ पर ज़िंदा दिलाने लाहौर रहते हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों से महजूज़ होते हुए नज़र आते हैं। आज चूँकि छुट्टी का आखिरी रोज़ है, अतवार है, वीकेंड का भी इख्तिताम हो रहा है, तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ मार्केट्स का रुख किया है, जिनमें एक मार्केट जो है वो मून मार्केट फैसल टाउन की भी है, जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं और जो दोस्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं, जिसमें फास्ट फूड भी है, इसके अलावा कुछ रवायती खाने भी हैं, उनसे महजूज़ हुआ जा रहा है। और शहरियों से जब बात की तो उनका यह कहना था कि छुट्टी के रोज़ अपने जो दोस्त हैं जिनसे आम रूटीन में वो नहीं मिल पाते, उनके साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, अच्छी गैदरिंग हो जाती है, साथ में जो खाना है उससे महजूज़ हुआ जाता है। और फैमिलीज़ का ये कहना था कि बच्चों के साथ बाहर जाने का प्लान बनता है हमेशा वीकेंड पे, और बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं बाहर से खाना खा के, इसीलिए बड़ी तादाद में जो लाहौरिये हैं वो बाहर का रुख करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर वीकेंड पे वो बाहर जाते हैं, चूँकि आगे से फिर एक वीक का स्टार्ट हो रहा होता है, वही जो रूटीन है उसमें वापस जाना होता है। तो कोशिश ये होती है शहरियों की कि वो वीकेंड। हसनैन औलख अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। आप देखते रहिए 642।